Students, next coming to the topic water. So under hydrogen we have next topic, that is water. As you already know, it is a very essential basic need for living things. So human body consists particularly 65%, and plants are having 95 percentage of water. So it is a very important solvent, okay na. So it is also called as universal solvent because most of the solute particles are going to be dissolved easily, okay na. So hence it is called as universal solvent. So maximum ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ physical properties. So physical properties, as we already know, water, it is a colorless and tasteless liquid. ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ particularly here water is having higher boiling point, freezing point, heat of vaporization, heat of fusion comparatively other, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ water is having high freezing point, boiling point, heat of vaporization and heat of fusion, clear. So and it is a odorless gas, okay na, and it is also a odorless gas. And then this water is having higher specific heat, thermal conductivity, surface tension, dipole moment, dielectric constant, etc. So particularly these are all some physical properties related to water. Then water is an excellent solvent for the transportation of ions and molecules required for the plant and animal metabolism, okay na. So as we already know, our body or any plant contains exist some metabolic activities, right. So those activities are all related to water. So there will be exchange of ions or molecules, something else, okay na. So those exchange or transportation is takes place through water, okay na. Hence it is also called as transporting solvent ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ H2O. ವೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ. ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, so it is a covalent compound and it is a polar molecule, and particularly maximum of the substances are going to dissolve easily, okay na. So hence it is called as universal solvent ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ is about the physical properties of water. Next we have a structure of water. So as you already know, the molecular formula of water is H2O. So in the gas phase, particularly water is having a bent structure, okay na. ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 104.5 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 95.7 picometer. So it is having a bent structure, okay na. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ 104.5 degree, then here the bond length is 95.7 picometer, okay na. So here particularly it is a highly polar molecule. So it is a highly polar molecule, and here there will be a overlapping of orbitals, okay na. So ನಿಮಗೆ particularly the molecular structure ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ overlapping, lateral overlapping
ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ now you remember it is having a bent structure and here the orbitals overlap with each other. Then this crystalline form of water we are going to call it as ice alva. Solid form or crystalline form anta consider madidre we are going to call it as ice. So the density of ice is less than water. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರಿಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬು ಸಿಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಐಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಐಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ದ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ಮ್ ಅದರದ್ದು ಶೇಪ್ ವೈಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೇಕ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಐಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈವನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ leads to help the survival of the aquatic life. ಓಕೆನಾ, thus by providing thermal insulation. ಓಕೆನಾ, ಸೊ thermal insulation ಥ್ರೂ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, aquatic life ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಐಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಕ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ affect the survival of aquatic life or not. Okay, so this is about the structure of water. Next, particularly we have a structure of ice also. As I already told, ice, it is a solid form of water. Okay na, solid form of water, that is ice. So ice structure anta band takshana, particularly it is a three-dimensional picture with a hydrogen bonding. Okay na, so with hydrogen bonding ice, it is a three-dimensional picture. Okay na, so here the ice crystals ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಬೈ 4 ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 276 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 276 pm ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಐಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ that is hydrogen bonding gives ice rather than the open chain structure. Okay na, so this is about the structure of ice. So ನಿಮಗೆ ಅದು 3-dimensional structure ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, just you go through that. Next we have chemical properties of water. So chemical properties of water. So water reacts with large number of substances. So as I already told, maximum solute molecules are going to be dissolved in water.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ನೇಚರ್. Amphoteric nature. So what do you mean by amphoteric? Amphoteric means a substance which acts both acid as well as base. ಓಕೆನಾ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ H2S. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿವೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಲಿವೀಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲಿವೀಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ NH3, it will ionizes to OH minus and NH4 plus. Okay na? So it will ionizes to OH minus and NH4 plus. Whereas water reacts with H2S. So it ionizes to form H3O plus and HS minus. Clear? So here basically this is a basic in nature, this is acidic in nature. Okay, now OH minus H3O plus. H3O plus, that is hydronium ion. Idu hydroxyl ion, idu hydronium ion. Here this refers to base and this refers to acid. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಯರ್ water acts both as acid as well as base. Hence it is called as amphoteric substance. ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಪ್ರೋಟಾಲಿಸಿಸ್. ಆಟೋಪ್ರೋಟಾಲಿಸಿಸ್. So autoprotolysis is nothing but self-ionization. Okay na? Particularly water is having a specific property that to undergo ionization itself. Okay na? Adagadene self-ionize agi, it will give rise to a ionization products, that is H2O plus H2O, that undergo ionization to give H3O plus and OH minus. Okay na? So H2O, H2O means two water molecule undergo self ionization to give H3O plus and OH minus. Clear? So this process we call it as autoprotolysis, that is nothing but self ionization. Next we have second property, that is redox reaction involving water. So by involving water, some of the redox reactions are also going to take place. So which are those? Particularly water can be easily reduced to dihydrogen by highly electropositive metals. So highly electropositive metals ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ reacts with highly electropositive element, that is sodium, to give NaOH plus hydrogen. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ಬೇಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು hydrogen. So and even water is also used as a oxidation process. So that is carbon dioxide combines with oxygen to give C6H12O6, that is nothing but glucose. Okay, it is a carbohydrates, plus 6H2O plus 6O2. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು
oxygen during this process. Clear? So this is a reduction where water reduced to dihydrogen, whereas it is a oxidation reaction where water oxidized to oxygen. Clear? Hence we come across redox reaction which involves water as a main solvent. So next, with fluorine also it oxidizes to oxygen. Okay na? Fluorine in presence of water, that is water oxidized to oxygen. Okay na? Even in presence of fluorine, that is water oxidizes to oxygen. Clear? So this is about the redox reactions. Next we have hydrolysis reaction. So under this hydrolysis reaction, so next we have hydrolysis reaction. So hydrolysis reaction anta bandaga, particularly due to high dielectric constant, it acts as a good hydrating agent. Okay na? So particularly namige enagutte, it is having a good hydrating tendency, so it dissolves most of the ionic compounds. Okay na? So here P4O10, that is phosphorus oxide, undergo hydrolysis in presence of water. Hydrolysis antandre understood, that is addition of water. Okay na? So that it will form H3PO4. Similarly, silicon tetrachloride undergo hydrolysis to form SiO2 and HCl. Okay na? Then nitrogen undergo hydrolysis to form ammonia and OH minus ion. Okay na? So like this we have hydrolysis reaction. So any compound undergo hydrolysis anta bandre, that particular compound plus water. Okay na? Hydrolysis antandre addition of water. Next, last chemical property, that is hydrate formation. Hydrate formation. So from many solutions and even particularly salts ನಮಗೆ solution state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so that can be crystallized as hydrated salts. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೇರ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವೆರಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ವಾಟರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ CrH2O6 3+3Cl-. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ BaCl2.2H2O. ಈಗ BaCl2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಬೇರಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಬೇರಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಲ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್
hydrogen bonded water. Hydrogen bonded water. So hydrogen bonded water anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we have example, that is CuH2O4 2 plus SO4 2 minus water in copper sulfate 5H2O. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೆರಡೂ ನಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Clear. So this is about the chemical properties of water. So today we learnt about the introduction to water, structure of water and structure of ice, and physical properties of water and chemical properties of water.